तो हेलो गला भिडियो आम गोटे डिस्कसन करना यूनिट वन फास्ट पोएट्री जेनटा कि थिला आज भिडियो आम यूनिट टू रेन अच्छे भर्च्यू से पोएट्री की आज आम डिस्कसन करमा। तो यहाँ संबलपुर यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमिस्टर इंग्लिश रो पोएट्री है द भर्च्यू बाय जीरक हर्बर्ट। आम भिडियो डिस्कसन करना अति सरल और ओडिया भाषा आम आज डिस्कसन करमा। समारी तार बुझमा क्वेश्चन आंसर करना प्लस तार नोट्स माने देखमा। तो बिना डेरी करना स्टार्ट करमा वीडियो। तो यूनिट टू भर्च्यू द राइटर किया है जीरगर हर्बर्ट जॉर्ज हर्बर्ट किया है जॉर्ज हर्बर्ट 1593 रु 1633 भितर जन्म। जॉर्ज हर्बर्ट वेल्स रे जन्म होइतिबा एक इंग्राजी कवि वक्ता ओ आंग्लिकान पाद्री। से 30 वर्ष बयस चर्च ऑफ इंग्लैंड रे पाद्री ग्रहण कले ओ सालिबेरी निकटर फ्यूजलेस्टन एसटी पीटर परिषद रे शेष पर्यंत पाद्री भाव सेवा कले। पाद्री बोले तो समस्ते बुझी पारुथुब जेनता कि जेन चर्च थी चर्च रो जेन हेड जेन कहसन पाद्री जेन फादर कि काना गोटे कहसन आ गोटे भाषा रे पाद्री सेटा पाद्री ग्रहण पद ग्रहण कले ओ से सालिबारी निकटर फ्यूजलेस्टन एसटी पीटर परिषद रे शेष पर्यंत पाद्री भाव से सेवा कले। राइटर किए जॉर्ज हर्बर्ट बुझेगा एतकी। देन नेक्स्ट से निज परिषदवासी को भल पाइबा रोगी को प्रसाद पहुँचाइबा और दुर्बल को खाद्य वस्त्र दे साहाय्य करने प्रसिद्ध। जॉर्ज हर्बर्ट कौन प्रसिद्ध पूरा ओडिया भाषा में कहुचे मन ध्यान देखिए सुन पूरा माइंड पूरा ये करी एग्जाम में गोटे भी क्वेश्चन जनता मिस नहीं हुए। देख से निज को काण बोली भावुले ओडिया बुझले इंग्लिश आराम से तुम ट्रांसलेसन करके लिखिपार। तो देख से निज परिषदवासी को गाँवासी को बा परिषदवासी को भल पाइबा रोगी को प्रसाद पहुँचाइबा और दुर्बल को खाद्य वस्त्र दे साहाय्य करने से प्रसिद्ध बुझेगा। नेक्स्ट देख तांकर धार्मिक कवितार सुनिर्दिष्ट भाषा छंदर विभिन्नता और मेटाफिजिकल स्कूल इमेजेरी व्यवहार देखा जाए। भार्च्यू 1633 द टेम्पल संग्रहर एक कविता जो पृथ्वीर सौंदर्य सहित सेतिकी विलयशीलता और अमरत्वर भिन्नता को विचित्र करा द भर्च्यू जेन अच्छे पॉइंटा से केनु आसी ये गोटे क्वेश्चन पड़ी पारे। देख द भर्च्यूटा 1633 द टेम्पल ये संग्रहर एक कविता द भर्च्यूटा बुझेगा। से काण कराई से भर्च्यूरे काण दर्शाई जो कि पृथ्वीर सौंदर्य सहित सेतिकी विलयशीलता और अमरत्वर भिन्नता को चित्रित करा बहुत सर्ट स्टोरी है बुझले आराम से लिखिपार। देख आम डिस्कसन करमा। तो पहले आम रिडिंग कर दूचे आम ओडिया बुझमा। तो देख स्वीट डे सो कूल सो क्लाम सो ब्राइट द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड साइक द ड्यू शाल वीप दे फॉल टू नाइट for thou must die. Sweet rose whose you angry and brave beats the race gazer wipes his eye. The root is ever in its grave and thou must die. Sweet spring full of sweet days and roses a box your sweets compacted lie. My music so we have your clothes and all must die. Only a sweet and virtuous souls like seasoned timber never gives, but through the whole world turn to coal then cheaply lives। तो या रिडिंग कर सारा पर आम देख ओडिया सारांश आम तार बुझीदेमा ओडिया सारांश बुझीदे सबू बुझीजा। तो चलो देखमा से काଣା कହୁचे फास्ट स्टांजा से मिठा दिन केते सहज केते शांत केते उज्जवल पृथ्वी हो आकाशर विवाहर दिन शिशिर बिंदु आज राति तोर पतन को कांदिब कारण तुम्हें मरवा को पड़ो। ओडिया इंग्लीशटा तुम जदि फास्ट स्टांजा पढ़ल कि बुझी नहीं पार तो ओडियार फास्ट स्टांजा के ओडिया तुम ट्रांसलेसन करी टाइपिंग करी लिखिचे तो एखन बुझीपारुथ बोली मोर आशा अच्छे। देख मिठा दिन केते सहज केते शांत केते उज्जवल पृथ्वी और आकाशर विवाह दिन से मिठा दिन केते सहज केते शांत केते उज्जवल पृथ्वी और आकाशर विवाह करुछंती शिशिर बिंदुर आज तोर पतन को कांदिब शिशिर बिंदु आज राति तोर पतन को कांदिब कारण तुम्हें मरवा को पड़ो जेबे हेले दिन तुमको मरवा को पड़ो। मिठा गोलाप जार रंग लाल जोश दृष्टिहीन दर्शकों को आँखि पोछा बाध्य करे तोर मूल सदा कबर रही तुम्हें मर दिने ना दिने समस्ते मर छोट थिले जेमिति थांती छोटरू छोट बेले जेमिति हस खुशी रही था जिते खने मैच्योर हो जाती से गोटे अलग थाए एणु दिने ना दिने से बुढ़ा होकर से भी मरी जाए।
ମିଠା ବସନ୍ତ, ମିଠା ଦିନ ଓ ଗୋଲାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଠା ସୁଗନ୍ଧିର ଏକ ପେଟି। ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଖାଉଛି ସମସ୍ତରେ ଶେଷ ଆସେ ଏବଂ ସମସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ମରିବାକୁ ପଡ଼େ। କେବଳ ଏକ ମିଠା ଓ ସଦ୍‌ଗୁଣୀୟ ଆତ୍ମା ପକ୍କା କାଠ ପରି କେବେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ଜଗତ ଯଦି କାଳିକୁ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ ବିଶେଷତଃ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଏକ ମିଠା ଓ ସଦ୍‌ଗୁଣୀୟ ଆତ୍ମା, ବୁଝିହେଉଛି? କେବଳ ଏକ ମିଠା ଓ ସଦ୍‌ଗୁଣୀୟ ଆତ୍ମା ପକ୍କା କାଠ ପରି କେବେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମରିନିଯାଏ, ସେ ଆତ୍ମାଟା ମରିନିଯାଏ, ସେ ଜଗତକୁ କାଳିକୁ ପରିଣତ ହୋଇ ସେ ବିଶେଷତଃ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ସେ ଆତ୍ମାଟା। ବୁଝିଲା? ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ତ ତୁମର ଲାଗି ବୋଲିକିନା ଏତିକି ତାକେ ଓଡ଼ିଆନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକିରି ନୋଟ୍ସ ଟାଇପିଂ କରାହେଇଛି। ତ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ତୁମର ଯେତିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ 3ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମେ ଆନ୍‌ମା। ତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ତୁମେ ଏଟା ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରବ। ଦେଖ, ତ ଆମେ ଏଖାନ ଡିପଲି ତାକେ ବୁଝମା ଏଖାନ ଷ୍ଟୋରୀଟା କାଣା ଅଛି ଯେ। ଏହି କବିତାରେ କବି କାଣା କହୁଛନ୍ ଏଟା ବୁଝ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ହେତ୍କି ବି ବୁଝି ନି ପାରଲ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରା, ତ ଇ 2 ଲାଇନ୍‌ରେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ବନା ହେଇଛି ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରୀ, ଇନେ ସବୁ ବୁଝିପାରବ। ଏହି କବିତାରେ କବି କାଣା କହୁଛନ୍, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଯେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଲାଗୁ, ଶେଷରେ ନଶ୍ୱର। ବୁଝିଲା? ଯଦି ତୁମେ 4-5ଟା ଯେନ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ପଢ଼ଲ, ହେଟା ବି ଯଦି ଇଂଲିଶଟା ବୁଝି ନି ପାରଲ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରାହେଇଛି, ହେଟା ବି ଯଦି ତୁମର ବୁଝି ନି ପାରଲ, ଇ 2 ଲାଇନ୍ ଯଦି ବୁଝି ଦଉଛ ତ ଏକ୍ଜାମ୍‌ରେ ତୁମେ ଇଟା ହିଁ ଲେଖିପାରବ। ତ ଦେଖ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଯେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଲାଗୁ, ଶେଷରେ ସେ ମରିବ। ପୃଥିବୀର ଯାଏଁ ଜିନିଷ୍ ବି ଯେତେ ଧନୀ ଥାଉ, ଯେତେ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ଥାଉ, ଯେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କି ଯେତେ ଜାଣା କି ମୂଲ୍ୟବାନ ଲାଗୁ, ଶେଷରେ ସେ ନଶ୍ୱର। ସେ ଯେନ୍ତା ନେଲେ ବି ସେ ମରିବ ଶେଷରେ। ମିଠା ଦିନ, ରଙ୍ଗୀନ ଗୋଲାପ, ସୁଗନ୍ଧମୟ ବସନ୍ତ, ସବୁରେ ଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ। ସବୁରେ ସେ ମିଠା ଦିନ, ରଙ୍ଗୀନ ଗୋଲାପ, ସୁଗନ୍ଧମୟ ଯେତେ ଜାଣା ସବୁ ରଙ୍ଗୀନମୟ ଅଛେ, ସବୁ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ। କେବଳ ଏକ ସଦ୍‌ଗୁଣୀୟ ଆତ୍ମା, ଯେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଛେ ଆମର୍, କେବଳ ଏକ ସଦ୍‌ଗୁଣୀୟ ଆତ୍ମା ମାତ୍ର ସମୟର ଧ୍ୱଂସକୁ ପରାଜିତ କରି, ସେ ସମୟର ଧ୍ୱଂସକୁ ପରାଜିତ କରି ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଏ। କ'ଣଟା ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଏ? ସେ ସମୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ସେ ଅମର ଆତ୍ମା ରହିଯାଏ, ଅମର ହୋଇକି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷିତ ଐକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା। ତ ଅନଫେରା, ଅନଫେରା କହିଲେ ସୁଇଟ୍ସ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପ୍ରଥମ 3ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ସମାନ ଘଟ, ଶେଷରେ ଅଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମେଟାଫିଜିକାଲ୍ କନସିଏନ୍ସ କହିଲେ ଦେଖ, ପରିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭାବନାର ମିଶ୍ରଣ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେମା। ତ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଣା କହୁଛେ, ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଏ ଭେର୍ଟିୟସ୍ ସଏଲ୍ସ। କବି କିପରି ସଦ୍‌ଗୁଣୀୟ ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତ ବୁଝିପାରିଥିବ ତୁମେ କବି କାଁ କେନ୍ତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ ସଦ୍‌ଗୁଣୀୟ ଆତ୍ମାକେ। ଦ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ, ଦ ପୋଏଟ୍ ସେଜ୍ ଭେର୍ଟିୟସ୍ ସୋଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ସିଜନ୍ ଟିମ୍ବର। ଇନେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସିଜନ୍ ଟିମ୍ବର। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦେଖ, ଆମେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଟିକେ ଦେଖି ପକାଇବ। ସିଜନ୍ ଟିମ୍ବର ଦେଖ, ଦ ପୋଏଟ୍ ସେଜ୍ ଭେର୍ଟିୟସ୍ ସୋଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ସିଜନ୍ ଟିମ୍ବର, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଭର୍ ଡିକେଜ୍। ସଦ୍‌ଗୁଣୀୟ ଆତ୍ମା ପକ୍କା କାଠ ପରି ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଏଖେନ୍ ଏଖେନ୍ ବୁଝେଇଛେଁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖ, ସଦ୍‌ଗୁଣୀୟ ଆତ୍ମା ପକ୍କା କାଠ ପରି ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଡୋଜ୍ ଦ ପୋଏମ୍ କମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଭିଟି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। କବିତାଟି କି ମାନବ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଳ୍ପାୟୁଷ୍ୟତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ୟେସ୍, କବିତାଟି ଅଳ୍ପାୟୁଷ୍ୟତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଟ୍ ଶୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିୟୁଟି ଡେ ରୋଜ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ସର୍ଟ ଲାଇଫ୍ ବଟ୍ ଭେର୍ଚ୍ୟୁ ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ ଏଭର୍। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳ୍ପାୟୁଷ କିନ୍ତୁ ସଦ୍‌ଗୁଣ ଅମର। ଯେନ୍ ସବୁ ରୋଜ୍ ଅଛେ, ଯେନ୍ ସୁଗନ୍ଧମୟ ବସନ୍ତ, ସେ ସବୁ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ମାନେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବା ତାଙ୍କର ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଦ୍‌ଗୁଣ ଆତ୍ମା ଅମର ହେଇ ରହିଯାଏ। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଦେଖ, ହ୍ୱାଇ ଡୋଜ୍ ହାର୍ବର୍ଟ ୟୁଜ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେଭ୍ ଫର୍ ଦ ରୋଜ୍। ଗୋଲାପ ପାଇଁ ଏଙ୍ଗ୍ରି ଓ ବ୍ରେଭ୍ କାହିଁକି? ତ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ, ଏଙ୍ଗ୍ରି ମିନ୍ସ ରେଡ୍ ଇନଫ୍ଲାମେଡ୍ ଆଣ୍ଡ inflamed. Angry means red, inflamed, and brave means splendid appearance, showing rose intense beauty. ଗୋଲାପର ତୀବ୍ର ରଙ୍ଗ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟତା। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4, ହାଉ ଆର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ପ୍ରଥମ 2 ଓ ଶେଷ 2 ଲାଇନ୍‌ରେ ପ୍ରକୃତିର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 ଲାଇନ୍ସ ପ୍ରେଜ୍ ବିୟୁଟି, ଲାଷ୍ଟ 2 ରିମାଇଣ୍ଡର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ ଡାଏ। ପ୍ରଥମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ମୃତିକେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 ଲାଇନ୍‌ରେ, ଏବଂ ଶେଷ 2 ଲାଇନ୍‌ରେ କାଣା କରାଯାଇଛି, ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ମୃତି। ପ୍ରଥମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ମୃତି, ପରେ ମୃତ୍ୟୁର
ସ୍ମରଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ଦେଖ, ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଦ ଡେ କଲ୍ଡ ବ୍ରାଇଡାଲ୍ ଅଫ୍ ଏର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସ୍କାଏ? ଦିନକୁ ପୃଥିବୀ ଆକାଶର ବିବାହ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5, ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଦ ଡେ କଲ୍ଡ ବ୍ରାଇଡାଲ୍ ଅଫ୍ ଏର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସ୍କାଏ? ଦିନକୁ ପୃଥିବୀ ଆକାଶର ବିବାହ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୟୁନିଟିସ୍ ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସ୍କାଏ ଲାଇକ୍ ଏ ୱେଡ଼ିଂ। ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶର ସଙ୍ଗମକୁ ଦେଖି ଦିନକୁ ପୃଥିବୀ ଆକାଶର ସଙ୍ଗମକୁ ଦେଖି ତାର ବିବାହକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 6, ହ୍ୱାଇ ଡୋଜ୍ ଦ ରେସ୍ ଗେଜର୍ ୱାଇପ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍? ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦର୍ଶକ କାହିଁକି ଆଖି ପୋଛେ? ବିକଜ୍ ଦ ରୋଜ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଇଜ୍ ଡେଜଲିଂ। ଗୋଲାପର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାରୁ ଆଖିରୁ ପାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦର୍ଶକ ଆଖିକୁ ପୋଛେ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 7, କମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଆନାପୋରା ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍? ଆନାପୋରା ଡିଭାଇସ୍ର ବିଷୟରେ ଟିକେ କହ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ରିଟେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଟ୍ସ ଏଟ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ରିଦିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ଫାସିସ୍। ପୁନରାବୃତ୍ତି ଛନ୍ଦ ଓ ଜୋର ବଢ଼ାଏ ଆନାପୋରା। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8, କମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ସିଜନ୍ ଟିମ୍ବର ଇମେଜ୍? ସିଜନ୍ ଟିମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିଷୟରେ କୁହ। ସୋ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମୋରାଲିଟି। ସଦ୍ଗୁଣୀୟ ଆତ୍ମା ପକ୍କା କାଠ ପରି ଅକ୍ଷୟ। ସିଜନ୍ ଟିମ୍ବରର ମିନିଂସ୍, ସଦ୍ଗୁଣୀ ଆତ୍ମା ପକ୍କା କାଠ ପରି ଅକ୍ଷୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 9, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଫିଜିକାଲ୍ କନସିଏଣ୍ଟ? ମେଟାଫିଜିକାଲ୍ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। କମ୍ପେୟାରିଂ ଭିଟିୟର ସୋଲ୍ ଟୁ ସିଜନ୍ ଟିମ୍ବର। ବୁଝିଗଲା, ସିଜନ୍ ଟିମ୍ବର ଯେନ୍ଟା ମେଟାଫିଜିକାଲ୍ କନସିଏଣ୍ଟ ସେଇଟା। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଇଜ୍ ଭେର୍ଟିୟସ୍ ଇଜ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ପୋଏମ୍? ହ୍ୱାଏ? ଭେର୍ଚ୍ୟୁ କି ଶିକ୍ଷାଦାୟକ କବିତା? ଯେନ୍ ଆମେ ଏଖେନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପୋଏମ୍ଟା, ସେ ପୋଏମ୍ଟା ଶିକ୍ଷାଦାୟକ କବିତା କି? ୟେସ୍, ଅବଭିୟସଲି, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଟିଚେସ୍ ମୋରାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଭେର୍ଚ୍ୟୁଜ୍ ଇଜ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମୋରାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ है, ଯେନ୍ଟାକି ଦୁନିଆନେ ଚାଲିଛେ, ଜଗତରେ ଚାଲିଛେ, ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଇ କବିତାନେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଏତ୍କି ବି ତୁମେ ବୁଝି ନି ପାରଲ, ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛେ ମୋର୍ ଭଏସ୍, ତ ତୁମେ ଏଟାକେ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାହେଇକିରି ଲେଖା ହେଇଛେ, ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍ ନେଇକିରି ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ି ପକ, କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓକେ 2 ଥର 3 ଥର ଦେଖ, ତ ଆରାମସେ ବୁଝି ହେବା। ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରୀ ଏ, ବହୁତ ସର୍ଟ ପୋଏମ୍ ଏ, ବହୁତ ସର୍ଟ, ତାର ସାରାଂଶ ବହୁତ କମ୍ ଅଛେ। ସେ ସବୁ କୁହାହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଇଟା ଇ 2 ଧାଡ଼ି ନେନ ସବୁ କିଛି ଅଛେ କବିତାରେ। ଯେନ୍ ପୃଥିବୀର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଯେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଲାଗୁ, ଶେଷରେ ନଶ୍ୱର। ମିଠା ଦିନ, ଗୋଲାପ, ସୁଗନ୍ଧମୟ ବସନ୍ତ, ସବୁ ଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କେବଳ ଏକ ସଦ୍‌ଗୁଣୀୟ ଆତ୍ମା ମାତ୍ର ସମୟକୁ ଧ୍ୱଂସକୁ ପରାଜିତ କରି ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିବ। କବିତାର ମେନ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ଟା ହେଲା ଇଟା। ଇଟା ଯଦି ବୁଝଲ ହେଲେ ତୁମେ ଯେନ୍ତା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତ୍କି। ନେକ୍ସଟ୍‌ରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3 ର ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସନ୍ କର୍ମା।